Good morning. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Uh, so today we are starting with Ind AS 7 statement of cash flows. At inter level, we had done AS3 again cash flow statements. So there is not much difference between Ind AS 7 and AS3. So those who remember doing AS3 in inter level, they'll find it very easy. At the same time, generally I have observed that students find cash flow statements topic very difficult because I see that they are taught in a wrong way. They have to make cash flow statement, huge format they need to remember, and all that. So most of the students find it very confusing. की cash flow statements ऐकूनच त्यांचं होतं की बापरे it is difficult format आहे आणि नावात पण complication वाटतं की cash flow statement. But I have a very simple approach to cash flow statement and somehow I find it very easy. मी काही simple format बनवलेत for cash flow statement which might help you in solving these sums cash flow statement चे. And there is no great difference as such between Ind AS 7 and AS3. It's almost same. Okay, so the format is almost same, and the terms used, meanings of the words are the same. Okay, so before I start this chapter, I'll just discuss about the basic formats that I use to solve this chapter, and then we'll come back and then solve sums in uh, this module. So the whole chapter I have covered in over two screens. Let's see. Okay, just a minute. So there's a chart I had prepared to cover the whole cash flow statement thing. Okay. So firstly, you need to understand what are the different kinds of cash flows. We have already seen the cash flow statements of various companies. Last time we saw about Reliance, then Future Retail, and I think other company also some we had seen. So basically, in cash flow statement, we are talking about only the cash flows. That is the cash receipts and cash payments. In P&L, what we do, we record all the expenses, incomes, generally, but they are recorded on accrual basis. They are recorded on accrual basis. That is not showing how much cash has come or gone during the year. Okay. So to understand the exact position of the company and to understand the liquidity of the company and to understand what are the cash flows, what are the cash inflows, what are the cash outflows of the company, a statement of cash flows is also prepared,
which is part of the financial statement. So in this, the cash flows, the inflow, outflow both, are divided into three parts. Cash flow from operating activities, that is the cash flows from the main operations of the company, whatever are the main operations, like are they into retail or are they into manufacturing or are they into providing some service like telecom, that is their main operating activity. So all the sales, then all kind of expenses incurred for the business, all revenues generated by the business will come here, cash flow from operating activity. But again, the cash flows which are actually incurred in cash, received or paid, not accrual basis. So first is cash flow from operating activities. Then is cash flow from investing activities. Investing is simple, buying, selling fixed assets. Buying, selling fixed assets or investment. So any kind of fixed asset or any non-current investment, if you are buying or selling. If you are buying, that's a cash outflow. If you are selling, you receive money from that. It's the inflow. Then cash flow from financing activity. Basically raising capital through equity or debt. And to service that, you have to pay dividend or pay interest. So at the same time, you have to redeem also. So for example, inflow in this case, financing in the case, inflow will be when I raise equity shares, that is the inflow. When I raise a loan or debentures or preference shares, that is a inflow. Outflow will be when I pay dividend to my equity shareholders, when I pay interest to my debenture holders or lenders. Then also I have to pay preference dividend on my preference shareholders. So this is part of the financing activities. So interest dividend will be outflow. The raising of money will be inflow. At the same time, when I redeem my preference shares or redeem my debenture, that is outflow again. So that is part of the financing activities. So basically, all the cash flows we divide into three parts: operating, investing, and financing. So basically, you have to understand what kind of cash flow it is. Is it operating? Is it investing? It is finance. So payment of interest will go under financing. But if you receive interest, that will be interest on your investment. So it will part of the investing activity. Okay. So all the positive cash flows, inflows that is, we will be showing as positive figures. Then all the outflows will be showing as negative figures because that will reduce the cash. So cash flow statement, the basic format I have made here, this is the simplest it can become. This is the simplest cash flow you will ever see. Cash flow statement, cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities. Add all three, 1, 2, 3, you will get net cash flow. Or you can call it net increase or decrease. Sometimes if you add, it will be positive figure or negative figure. Then whatever figure you get, assuming it's a positive figure, write down the opening cash or bank balance at the start of the year. That is called opening cash and cash equivalent. But this is to express in a simple form. I have written opening cash and bank. Add the net cash flow from these three things to the opening. You will get the closing. ओपनिंग मध्ये हा नेट कॅश फ्लो जो काही येतो ना तिघांचा जे टोटल येते आयदर पॉझिटिव्ह असेल, लेट्स अज्यूम इट्स पॉझिटिव्ह, कॅन बी निगेटिव्ह ऑल्सो. ओपनिंग मध्ये ऍड करा, यू विल गेट द क्लोजिंग मध्ये. देन यू कॅन जस्ट चेक द बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीटचा जो क्लोजिंग बॅलन्स आहे, बॅलन्स शीट मध्ये जो कॅश बँकचा बॅलन्स आहे तोच आहे, इट विल मॅच. आता ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज आहे ना, ते कॅल्क्युलेट करायला दोन मेथड आहेत. यू कॅन आयदर गो बाय डायरेक्ट मेथड or you can go by indirect method. Investing financing,
सेमच आहे दोन्हीकडे. म्हणजे आयदर यू गो बाय डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड. इन्व्हेस्टिंग आणि फायनान्सिंगचं कॅल्क्युलेशन इज सेम. ऑपरेटिंग साठी वेगळा मेथड लागतो बिकॉज दॅट इज अ डिफिकल्ट पार्ट. सो त्याच्यासाठी पण माझ्याकडे एक सिम्पल फॉर्मॅट आहे. तो पहिला तर मला सांगा की तुम्हाला एवढं समजलं की कॅश फ्लो 3 प्रकारचे आहेत. कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज, इन्व्हेस्टिंग, फायनान्सिंग, आणि हे कॅश फ्लो स्टेटमेंट आहे. एवढंच तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. सो वेन आय टेल यू कॅश फ्लो स्टेटमेंट, तुमच्या डोक्यात हा फॉर्मॅट लक्षात आला पाहिजे. हा एवढासा फॉर्मॅट लक्षात ठेवायचा. तो जो मोठा फॉर्मॅट देतात ना बुकमध्ये वगैरे, तो नाही लक्षात ठेवायचा. समजलं इथपर्यंत? येस सर. ओके. आता ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज कॅल्क्युलेट करताना कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज, डायरेक्ट मेथड अँड डायरेक्ट मेथड. ओके. ह्याच्यासाठी पण माझ्याकडे एकदम सिम्पल फॉर्म मध्ये मी तुम्हाला देणार आहे. पहिला आपण डायरेक्ट मेथडकडे बघूया, मग इनडायरेक्ट कडे बघा. हा बघा, हा डायरेक्ट मेथड आहे आपला. ऍक्च्युली डायरेक्ट मेथड इतकाच आहे. ओके. पण मी ह्याच्या पुढचं पण ऍड केलंय, ते नंतर दाखवतो तुम्हाला काय केलंय ऍड. पहिलं आपण फक्त डायरेक्ट मेथड बघू. एवढाच आहे डायरेक्ट मेथड, एवढंच आहे. डायरेक्ट मेथड मध्ये आपण काय करतोय, वी आर कॅल्क्युलेटिंग द कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. काय करायचं, कॅश रिसिट्स फ्रॉम ऑपरेशन्स लेस कॅश पेमेंट फ्रॉम ऑपरेशन लेस टॅक्स पेड, दॅट इज युअर कॅश फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. Cash receipts less cash payments less tax paid. Finish. Cash receipts less cash payments only from operations less tax paid. That is your cash flow of operating. याच्या पुढचं जे आहे ते सेम, दोन्हीकडे सेम राहणार. इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज, फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज, मग आपलं ते नेट कॅश फ्लो, ओपनिंग क्लोजिंग, हे सेमच राहतं. दिस पार्ट इज द सेम. फक्त ऑपरेटिंग काढताना आपण डायरेक्ट मेथड यूज केला आणि असं आलं. कॅश रिसिट्स लेस कॅश पेमेंट्स फ्रॉम ऑपरेशन दोन्ही लेस टॅक्स पेड, दॅट इज युअर कॅश फ्रॉम ऑपरेशन. ऍज सिम्पल एज दॅट. 3 लाईन मध्ये तुमचा आन्सर आला. इथे मला लेस लिहायला लागतं बिकॉज मायनस साईन मला लिहिता येत नाही इकडे एक्सेल मध्ये. आता इट इज जस्ट 3 लाईन बेसिकली. आता ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी, सॉरी, इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड हे पण माझ्याकडे एकदम सिम्पल. ऍक्च्युली इनडायरेक्ट मेथड मध्ये लोकांना प्रॉब्लेम असतो की इनडायरेक्ट मेथडचं करायचं कसं. पण अगेन आय हॅव अ व्हेरी सिम्पल सोल्युशन टू दॅट. आय होप तुम्हाला जमेल. थोडासा लांब आहे हा, ओके, पण एकदम सिम्पल फॉर्म मध्ये, ऍज सिम्पल ऍज इट कॅन गेट. आणि तुम्हाला असाच लक्षात ठेवायचा आहे. तर जेव्हा कधी तुम्ही हा सम कराल, आता करू आपण, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा फॉर्मॅट लक्षात ठेवायचा आहे. नंतर फक्त फिल इन द ब्लँक्स. दॅट इज व्हॉट आय टेल स्टुडंट. टेक द फॉर्मॅट फर्स्ट देन जस्ट फिल इन द ब्लँक्स. दॅट्स इट. आता बघा, ऍक्च्युली इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथडचा फरक काय आहे. तुम्ही कुठचाही मेथड वापरू शकता, असं काही नाहीये. दोन्ही मेथड मधला तुम्ही वापरू शकता. आता कधी कधी काय काय सम्स मध्ये दे विल डायरेक्टली गिव्ह यू द कॅशबुक दिलं असेल, रिसिट्स पेमेंट दिले असतील, मग ऑब्व्हियसली डायरेक्ट मेथडच वापरायला लागेल. पण काय काय क्वेश्चन्स मध्ये अख्खा पीएनएल अकाउंट, बॅलन्स शीट दिलं असेल, तर तशा सम मध्ये तुम्हाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोन्ही वापरता येईल. कारण नेट प्रॉफिट तुम्हाला दिला असेल, कारण इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट. तो तसं असेल तर मग इनडायरेक्ट मेथड वापरता येईल. जास्तीत जास्त करून आपण डायरेक्ट मेथड यूज करू बिकॉज इट इज द इझिएस्ट. पण जर डेटा तसा दिला इंडायरेक्ट मेथडसाठी तर मग इनडायरेक्ट मेथड. आता बघा, एकदम सिम्पल इनडायरेक्ट मेथड. तुम्हाला वाटणार पण नाही की हे कधी डिफिकल्ट होतं. इनडायरेक्ट मेथड, नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. तुम्ही आफ्टर टॅक्स घेऊ शकता, पण दिस इज माय फॉर्मॅट. सो नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स, ऍड. आता ऍड करायचं याच्यामध्ये नॉन कॅश ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. बेसिकली कसं आहे, तुम्हाला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलं असेल, ठीक आहे, तुम्हाला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलं तर नेट प्रॉफिट दिलं, आफ्टर टॅक्स पण दिलं असेल त्याने, बेसिकली किंवा इन्कम स्टेटमेंट. त्यांना तुम्हाला ते, म्हणजे आपण आता बघितलं ना प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट व्हर्टिकल फॉर्म मध्ये, म्हणजे आपण आता जे फायनान्शियल स्टेटमेंट बघत होतो त्याच्यामध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट माझं व्हर्टिकल हे, त्याच्यामध्ये प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स वगैरे सगळं होतं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स वगैरे, मग कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्कम. तर इथे आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स. त्याच्यामध्ये टॅक्स ऍड बॅक केला तर दॅट विल गेट यू नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स किंवा नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स डायरेक्टली घ्या. आता या पीएनएल मध्ये किंवा इन्कम स्टेटमेंट मध्ये ऑब्व्हियसली डेबिटला असे काही एक्सपेन्स असतील नॉन कॅश, जे ऑपरेटिंग आहेत, म्हणजे ऑपरेटिंग आहेत पण ते नॉन कॅश आहेत, म्हणजे ऍक्च्युली कॅश स्पेंड नाही केली पण डेबिट केलाय आपण.
किंवा सेल्स मधून वगैरे मायनस केले. जसं की डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन काय आपले ऍक्च्युअल कॅश आउटफ्लो नसतो, तो ते ऍड बॅक करायचं. ऍड बॅक नॉन कॅश ऑपरेटिंग एक्सपेन्स. जे ऑपरेटिंग एक्सपेन्स आहेत पण ते नॉन कॅश, ऍक्च्युअली आपण स्पेंड नाही केले, ऍड बॅक. त्याच्यानंतर ऑल्सो ऍड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. खूपदा आपण पीएनएल ला इंटरेस्ट वगैरे पण डेबिट करतो, पण तो ऑपरेटिंग मध्ये येत नाही. तो कशात येतो? तो फायनान्सिंग मध्ये येतो. तो इथून तो ऍड बॅक करायचा. तो नेट प्रॉफिट मधून नॉर्मली कसं असतं ते बाजूला दाखवतो. जस्ट अंडरस्टँड करा. ऍड बॅकचं लॉजिक समजा की नॉर्मली जस्ट अंडरस्टँड की हे पीएनएल अकाउंट आहे. नॉर्मल आपण जे बनवतो ना पीएनएल अकाउंट, अज्युम करा हे पीएनएल अकाउंट आहे आणि याचं हे डेबिट साइड आहे, हे क्रेडिट साइड आहे असं अज्युम करा. दिस इज द डेबिट, द क्रेडिट. नॉर्मली आपण जेव्हा करतो इथे आपण ग्रॉस प्रॉफिट वगैरे लिहितो, बरोबर. इथे ग्रॉस प्रॉफिट येतो. मग त्याच्यानंतर आपण इथे बाकी इन्कम्स वगैरे आपण टाकतो, जसं की बाय इंटरेस्ट, अदर इन्कम्स, बाय कमिशन, बरोबर, इंटरेस्ट रिसिव्ड. मग डेबिटला सगळे प्रकारचे एक्सपेन्स येतात. टू सॅलरी, टू डेप्रिसिएशन, टू ऍडव्हर्टाइजमेंट. कळलं? सो आपण काय करतो नॉर्मली, तुम्हाला हे पीएनएल अकाउंट आहे, बरोबर. तर तुम्हाला नॉर्मली प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट काढताना तुम्ही काय करता? तुम्ही बेसिकली क्रेडिट साइड ची टोटल घेता, बरोबर. यू टेक अ टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड जी काय आहे ती, आणि त्यातून मग तुम्ही डेबिट साइड मायनस करून तुम्हाला मग नेट प्रॉफिट येतो, बरोबर. तुम्हाला इथे येतो टू नेट प्रॉफिट. कसा येतो? क्रेडिट साइड मधून डेबिट साइड मायनस केली तर तुम्हाला येतो, बरोबर. तो इकडची सपोज टोटल आहे 2 lakhs. क्रेडिट साइड टोटल 2 lakhs आहे आणि डेबिट साइडची टोटल 2 lakhs आहे. तर डेबिट साइड टोटल 1 lakh आहे. तुमचा नेट प्रॉफिट किती येणार? 2 lakhs मायनस 1 lakh, 1 lakh. दॅट इज द नेट प्रॉफिट, बरोबर. तो क्रेडिट साइड मधून आपण डेबिट साइड मायनस केली. तो आपण बेसिकली नेट प्रॉफिट काढताना काय केलं तुम्ही बघितलं का? नेट प्रॉफिट जेव्हा आपण काढला, हा नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्सेस आहे, कारण टॅक्स मायनस नाही केला. तो नेट प्रॉफिट जो मी काढला त्याच्यामध्ये मी काय केलं, आय हॅड ऍडेड द क्रेडिट साइड, बेसिकली द इन्कम्स, आणि सबट्रॅक्टेड द एक्सपेन्सेस. हे करूनच आपण नेट प्रॉफिट आला ना. सो इन्कम्स लेस एक्सपेन्सेस गिव्स यू नेट प्रॉफिट. दॅट इज हाऊ यू गॉट द नेट प्रॉफिट, बरोबर. सगळे इन्कम्स आपण ऍड केले, त्यातून एक्सपेन्स आपण मायनस केले, तुम्हाला नेट प्रॉफिट मिळाला. आता ह्याच्यामध्ये काही एक्सपेन्सेस जसे की डेप्रिसिएशन, ते तुम्ही मायनस केले नेट प्रॉफिट काढताना, बरोबर. हे कळतंय तुम्हाला काय केलं मी, की बेसिकली नेट प्रॉफिट कसा निघतो? इन्कम लेस एक्सपेन्सेस इज नेट प्रॉफिट. हे तुम्हाला कळलं आता? इथपर्यंत कळलंय? इन्कम लेस एक्सपेन्सेस इज नेट प्रॉफिट. Yes, sir. येस, एव्हरीवन हॅज अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाही, कारण जस्ट ऍडबॅक दाखवतोय मी. ज्यांना माहिती आहे त्यांना काही टेन्शन नाही, पण कधी कधी माहिती नसतं, म्हणून मी जस्ट जरा दाखवतोय की इन्कम लेस एक्सपेन्सेस नेट प्रॉफिट. ओके. आता ह्याच्यामध्ये काही एक्सपेन्स असे आहेत जे मायनस केलेत मी नेट प्रॉफिट काढताना, जसं की डेप्रिसिएशन, जे नॉन कॅश आहेत. तर मी काय करणार, आय विल ऍड बॅक. सेम लॉजिकने आपण ते ऍड बॅक करतोय. तो ऍड बॅक डेप्रिसिएशन, कळलं? हे ऍड बॅक केलं. प्लस ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे. आता इंटरेस्ट रिसिव्ड, ऍक्च्युअली इंटरेस्ट रिसिव्ड तुम्हाला मगाशी बोललो, इट इज बेसिकली इन्कम फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज येत नाही. इट इज कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज. इन्व्हेस्टमेंट करणार त्याच्यावर इंटरेस्ट मिळतो, एफडी वगैरे किंवा बॉन्ड्सवर. तो इथे आपण घेतलाय, ह्याच्यात घेतलाय आपण इन्कम्स मध्ये, ते मग ते लेस करायचं. कळलं? बिकॉज लक्षात ठेवा, नेट प्रॉफिट मध्ये जे काय इन्कम्स आपल्याला नको आहेत पण जे ऍड झाले ते लेस करायचे. जे काय एक्सपेन्स नेट प्रॉफिट काढताना लेस झालेले आहेत ते परत ऍड बॅक करायचे. परत असं होऊ शकतं की काही एक्सपेन्स आपण लेस करायचे राहून गेलेत, तर ते लेस करायचे परत.
लेस एक्सपेन्सेस जे नॉट डेबिटेड, जे डेबिट करायचे राहून गेलेत. परत ऍड इन्कम्स जे रेकॉर्ड करायचे राहून गेलेत. असं पण होऊ शकतं ना, कधी कधी रेकॉर्ड नाही केलंय. दॅट इज हाऊ यू विल ऍडजस्ट द नेट प्रॉफिट. कळतंय तुम्हाला? दॅट इज द लॉजिक बिहाइंड ऍड लेस. तो परत बघूया. हे बघा, नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स, ह्याच्यामध्ये ऍड नॉन कॅश ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, जे नॉन कॅश आहेत पण ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस पण नॉन कॅश आहेत, ऍक्च्युअली स्पेंडिंग नाही केले, डेप्रिसिएशन. ऍड बॅक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. आता कधी कधी इथे असं पण होऊ शकतं ना, इथे डेबिट आलाय टू इंटरेस्ट, तो ऍक्च्युअली येतो कशात? फायनान्सिंग मध्ये. ऑपरेटिंग मध्ये इंटरेस्ट येत नाही, पण इथे आपण पीएनएल मध्ये घेतोच, तो नॉन ऑपरेटिंग आहे, तो इथे नाही आला पाहिजे. आपण काय काढतोय? आपण काढतोय ऑपरेटिंग कॅश फ्लो, तो ऍड बॅक. तो इथे तो ऍड बॅक होणार. तो इथे हा इंटरेस्ट रिसिव्ड आपण लेस केला त्या साईडचा. तसंच आय विल ऍड बॅक इंटरेस्ट पेड, कारण दॅट विल गो अंडर फायनान्सिंग. तो इथे मी कसंही करतोय, ऍड बॅक कसं ऍड लेस करतोय, पण इथे एक फॉर्मॅट आपण फॉलो करतोय की ऍड मध्ये ऑल द नॉन कॅश ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, ऍड बॅक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. So either you add back all the non-cash operating expenses or any other non-operating expense which have been debited. So interest paid, हे कशात येतं? It goes under financing. Same way, loss from sale of fixed assets. Loss, asset वगैरे विकलं असेल, loss from sale. So that will also be going under what? Investing. ते इन्व्हेस्टिंग मध्ये जाणार, इथे येणार नाही. मग लेस काय करायचं? पहिलं तर नॉन कॅश ऑपरेटिंग इन्कम्स. असे इन्कम्स जे आपण क्रेडिट केलेत पण ते कॅश मध्ये आले नाहीये, ते लेस. कारण आपण इकडे कुठे कॅश दाखवतो. कधी कधी काही इन्कम आपण क्रेडिट केले पण ते मिळालंच नाही, तो ऑपरेटिंग आहे पण कॅश नॉन कॅश आहे, तो आपण घेत नाही, मग लेस करा. प्लस नॉन ऑपरेटिंग इन्कम, जसं की आता इंटरेस्ट रिसिव्ड होता, आपण लेस केला. ह्याच्याने तुम्हाला काय मिळतं? कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस. ह्याच्यामध्ये आता वर्किंग कॅपिटल चेंजेस करायचे. आता दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. हा पण मुलांना कळत नाही कशामुळे असं करतोय आपण. ऍड डिक्रीज इन करंट ऍसेट्स, इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटी. लेस increase in current assets, decrease in current liability, and that will get you cash flow from operating activities before tax. Now the big question is, why are we doing this? Add decrease in current assets, increase in current liability, असं का? लॉजिक काय याच्या मागे? ह्याच्या मागचं लॉजिक असं आहे की ऑब्व्हियसली हा इंडायरेक्ट मेथडचा फॉर्मॅट आहे, ह्याच्यामध्ये आपण वर्किंग कॅपिटलचे ऍडजस्टमेंट करतो. सो एकतर आपल्याला हे आन्सर आलं, कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस. आता ह्याच्यामध्ये आपण करणार ऍड डिक्रीज इन करंट ऍसेट्स. लक्षात घ्या, करंट ऍसेट्स म्हणजे काय? तुमचे स्टॉक, डेटर्स, लाईक दोज आर करंट ऍसेट्स. ते डिक्रीज झाले म्हणजे डेटर्स कमी झाले. डेटर्स आधी 2 लाख होते, आता 1 लाख झाले. स्टॉक माझा 3 लाख होता, आता 1 लाख झाला. याचा अर्थ काय आहे? त्यातून कॅश आली, रिलीज झाली. जेव्हा माझा स्टॉक बॅलन्स शीट मध्ये 3 लाख दिसतोय, ते पैसे अडकलेत माहिती त्याच्यात. जेव्हा तो कमी झाला असं कळलं म्हणजे त्याच्यातून तो विकला गेला स्टॉक आणि पैसे आले असणार. सेम वे डेटर्सची व्हॅल्यू कमी झाली म्हणजे काय? डेटर्सने पे केली, बरोबर. सो एनी डिक्रीज इन करंट ऍसेट इज अ इनफ्लो. कळलं का? दॅट सेज दॅट की युअर कॅश गॉट रिलीज. ऍड डिक्रीज इन करंट ऍसेट ऍड. नॉर्मली आपलं डोकं काय चालतं? अरे इन्क्रीज इन करंट ऍसेट म्हणजे ऍड, इन्क्रीज म्हणजे ऍड, बरोबर ना? आपलं डोकं असं चालतं. पण डिक्रीज इन करंट ऍसेट ऍक्च्युअली ऍड होतं, कारण कॅश फ्लो इन्क्रीजेस बिकॉज युअर करंट ऍसेट्स गॉट डिक्रीज, म्हणजे स्टॉक कमी झाला म्हणजे पैसे आले, स्टॉक विकला गेला असेल. सेम वे डेटर्सने पे केलं म्हणून डेटर्सचा बॅलन्स कमी झाला. सेम वे इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, हे इन्क्रीज झालं म्हणजे काय? आपण त्यांना अजून पे नाही करत आहे, बॅलन्स वाढत चाललाय, म्हणजे आपल्याकडे कॅश आहे, आपण पे नाही केलंय, म्हणजे आपल्याकडे कॅश आहे. ऍड. सेम वे लेस उलट, इन्क्रीज इन करंट ऍसेट असेल म्हणजे आपले डेटर्स वाढत चालले, स्टॉक वाढत चाललाय, ते लेस करायचं. म्हणजे आपली पैसे अडकत चालले त्याच्यात, आपले पैसे अडकत चालले त्याच्यात, रिलीज नाही झाले. डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज म्हणजे आपण लायबिलिटीज पे केल्या. माझा क्रेडिटर्सचा बॅलन्स 4 लाख होता, आता 2 लाख झाला, म्हणजे काय? मी पे केले 2 लाख. कळतंय? सो बेसिकली आउटफ्लो.
So add decrease in current assets, increase in current liabilities, less उलट increase in current asset, decrease in current liabilities. इथे लक्षात ठेवा. ओके. सो बेसिकली आपल्याला बॅलन्स शीट दिली असेल, ओपनिंग क्लोजिंग बॅलन्स शीट दिली असेल किंवा 2 पिरियडच्या बॅलन्स शीट दिल्या असतील, तसं एनिवेज आपल्याला कंपॅरेटिव्ह फिगर्स दिल्या असतात. तर तेव्हा बघायचं की डेटर्स आधीचे काय होते, आता काय, स्टॉक आधीचा काय, आता काय, क्रेडिटर्स आधीचे काय, आता काय, बिल्स पेबल आधीचे काय, आता काय. ओके. अँड देन यू कम्पेअर. या सर ऍक्च्युली ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट मध्ये करताना रिअल लाईफ मध्ये असा थोडासा डिफरन्स येऊ शकतो का? कारण बॅड डेट्स मुळे पण डेटर्स कमी होतात, सो दॅट डझंट मीन कॅश आली तसं. ओके. बेसिकली कसं आहे की एनी मेथड यू चूज, आन्सर सेम यायला पाहिजे. ऑपरेटिंग म्हणजे आयदर डायरेक्ट मेथड घे, इनडायरेक्ट मेथड घे, आन्सर सेमच येतं. सो कॅश फ्लो स्टेटमेंट हॅज टू मॅच इन बोथ वेज. तसं आहे. सो इथे पण तू म्हणतोयस ना, इथे कसं आहे हे बघ, इथे जेव्हा तू करंट ऍसेट्स मध्ये डिक्रीज इन्क्रीज दाखवतोय, तू ओपनिंग बॅलन्स ऑफ डेटर्स, क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ डेटर्स घेतोय. ओके. सो दॅट विल बी ऍडजस्टेड फॉर द बॅड डेट्स ऑर वॉट एव्हर. त्याच्यामध्ये तो इफेक्ट आला त्याचा. सेम वे इथे पण यू आर सेईंग ना, इथे आपण जे कॅश रिसिट्स ऑपरेशन वगैरे करतोय ना, हे कॅश रिसिट्स मध्ये पण तुला सपोज त्याने सेल्स दिलेत. ओके. सेल्स डझंट मीन कॅश सेल्स. सो कॅश रिसिट्स डझंट मीन सेल्स. सेल्स मधून तुला कॅश रिसिट्स कसे काढता येतात? सेल्स ऍड ओपनिंग डेटर्स लेस क्लोजिंग डेटर्स, दॅट विल गिव्ह यू कॅश रिसिट्स. सो त्याच्यामध्ये पण तू डेटर्स ऍडजस्ट करशीलच. सेम वे कॅश पेमेंट्स मध्ये काय करतोस तू, जे काय तुझे परचेसेस आहेत ना, ऍड ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस क्लोजिंग क्रेडिटर्स. तो ते आपण बघूच, त्याच्यामध्ये ते होणार ऍडजस्ट ऑटोमॅटिक. सो आन्सर विल बी सेम. सो इट विल टेक इन टू कन्सिडरेशन बोथ द थिंग्स. इथे फॉर्मॅट सिम्पल आहे, कॅश रिसिट कॅश पेमेंट. ओके. आता तुला डायरेक्ट त्याने कॅशबुकच दिलंय, तर मग तू कॅश रिसिट डायरेक्ट घेऊ शकतोस, कॅश पेमेंट. पण नॉर्मली तुला बॅलन्स शीट आणि इन्कम स्टेटमेंट येतील, पीएनएल अकाउंट, त्यात तुला सेल्स दिले असतील, पण सेल्स डझंट मीन कॅश रिसिट्स. सेल्स यू हॅव टू ऍडजस्ट विथ ऍड ओपनिंग डेटर्स लेस क्लोजिंग डेटर्स. त्याच्याने कळतं की ऍक्च्युअल कॅश रिसिट्स किती झाली फ्रॉम द सेल्स, म्हणजे ऍक्च्युअल कॅश सेल्स किती झाले. तर ते आपण करूच. सो त्याचा इफेक्ट तो होतो, दोन्हीकडे सेमच येतो ऍक्च्युअली. सो आन्सर विल बी सेम अंडर बोथ द मेथड्स. जे आपण बघू, आज आपण एक सम करू ना, तुला आयडिया येईल. ओके. सो हे झालं. दॅट विल गिव्ह यू कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज बिफोर टॅक्स लेस टॅक्स पेड. टॅक्स पेड, प्रोव्हिजन नाही, टॅक्स पेड काय आहे, दॅट विल गिव्ह यू कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी. आणि मग पुढचा सेमच आहे, कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज, कॅश फ्लो फ्रॉम फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटी, आणि मग नेट कॅश फ्लो तिन्ही ऍड करून परत मग ओपनिंग मध्ये ऍड करा, विल गेट द क्लोजिंग. समजला फॉर्मॅट? हे बघा, दिस इज द इझिएस्ट इट कॅन बिकम. आणि तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे फॉर्मॅट. तो जेव्हा कधी तुम्हाला इनडायरेक्ट मेथडने करायचं आहे, काय करायचं, हा फॉर्मॅट लिहून घ्यायचा. ऑब्व्हियसली या ऍडच्या खाली भरपूर लाईन सोडायच्या. आता इकडे मी जास्त सोडल्या नाहीत, पण याच्या खाली मेजर ऍडजस्टमेंट इथे देणार ऍडलेस मध्ये. सो परत सांगतो, इनडायरेक्ट मेथड मध्ये नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. आता कधी कधी तुम्ही नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स पण घेऊ शकता, तुम्हाला त्याने प्रॉपर दिलंय ते तिकडूनच घ्या, मग परत तुम्हाला मग नंतर टॅक्स लेस करायची गरज नाही. ओके. ऍड नॉन कॅश ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, ऍड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस लेस नॉन कॅश ऑपरेटिंग इन्कम्स लेस नॉन ऑपरेटिंग इन्कम्स, दॅट विल गेट यू कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस. तिथेही आपण ते करूच ऍडजस्टमेंट, पण ते कॅश रिसिट आणि कॅश पेमेंट मध्ये करू. त्याच्यानंतर ऍड डिक्रीज इन करंट ऍसेट, increase in current liabilities, less increase in current assets, less decrease in current liabilities. That will get you cash flow from operating activities before tax, less tax paid, cash flow from operating activities. आणि पुढचा पार्ट सेम, cash flow from investing, cash flow from financing, net cash flow. Add that to opening, you will get the closing and check with the balance sheet. Have you understood? हा अख्खा चॅप्टर इथेच समजू. या दोन जे मी स्क्रीन्स बनवल्यात, एक वरचा पार्ट, हा जो पार्ट आहे हा, टू अंडरस्टँड व्हॉट आर द कॅश फ्लोज अँड व्हॉट इज द फॉर्मॅट ऑफ कॅश फ्लो स्टेटमेंट. जनरल फॉर्मॅट काय आहे तुम्हाला काय सांगितलं, पहिलं कॅश फ्लोज 3 प्रकारचे आहेत, ऑपरेटिंग, इन्व्हेस्टिंग, फायनान्सिंग. तुम्हाला ते डिफरन्शिएट करता आले पाहिजेत. सेकंडली
मी तुम्हाला हे सांगितलं की कॅश फ्लो स्टेटमेंटचा बेसिक फॉर्मॅट हा आहे. करेक्ट. हा बेसिक फॉर्मॅट आहे. 3 कॅश फ्लो, 3 प्रकारचे. वी आर बायफर्केटिंग द कॅश फ्लोज इनटू ऑपरेटिंग, इन्व्हेस्टिंग, फायनान्सिंग. ते तिन्ही ऍड करून आपल्याला नेट कॅश फ्लो मिळेल. और यू कॅन कॉल इट नेट इन्क्रीज और डिक्रीज. जर पॉझिटिव्ह असेल तर नेट इन्क्रीज, नेगेटिव्ह तर नेट डिक्रीज. त्याच्यामध्ये ओपनिंग ऍड करायचं, यू विल गेट क्लोजिंग. चेक विथ बॅलन्स शीट, इट्स मस्ट बी सेम. आता ऑपरेटिंग काढायला थोडा टफ आहे. इन्व्हेस्टिंग आणि फायनान्सिंग दोन्हीकडे सेमच असतं, दोन्ही मेथडच्या अंडर. ऑपरेटिंग काढायला 2 मेथड आहेत, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड मध्ये कॅश रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेशन्स लेस कॅश पेमेंट फ्रॉम ऑपरेशन्स. याच्यामध्ये आपण जनरली जेव्हा सेल्स दिले असतील तर ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स वगैरे ऍडजस्ट करूच. ऍट द सेम टाइम कॅश पेमेंट्स मध्ये आपण ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हे सगळं पण ऍडजस्ट करू त्याच्यात. लेस टॅक्स पेड विल गेट यू कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. इथे पण पुढचं सेमच आहे, कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज वगैरे. फायनान्सिंग, नेट कॅश फ्लो, ओपनिंग, क्लोजिंग. इनडायरेक्ट मेथडचा फॉर्मॅट काय आहे? इनडायरेक्ट मेथड start with net profit before tax, or you can start with net profit after tax, whatever you wish, subject to the tax actually paid. Add non-cash operating expenses, non-operating expense, less non-cash operating incomes, non-operating income. Non-operating income म्हणजे काय? जे ऑपरेटिंग मध्ये येत नाही. It will come in financing or investing. Then cash flow from operations before working capital changes. मग ऍड लेस करायचं. ऍड काय करायचं? डिक्रीज इन करंट ऍसेट्स. कॅश रिलीज होते, येते आपल्याकडे इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटी. वी आर नॉट पेइंग, सो वी हॅव द कॅश. सेकंडली लेस इन्क्रीज इन करंट ऍसेट्स. आपले पैसे अडकतायत स्टॉक आणि डेटर्स मध्ये. डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वी आर पेइंग द लायबिलिटीज. दॅट विल गेट यू कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज बिफोर टॅक्स. लेस टॅक्स पेड, कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. मग पुढचा सेम, कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग, कॅश फ्लो फ्रॉम फायनान्सिंग, नेट कॅश फ्लो, ओपनिंग कॅश, क्लोजिंग कॅश बॅलन्स. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? तुम्हाला हे कळलंय तर मग हे सगळ्याची गरज नाही. I'll just erase that. ओके. सो बेसिकली तुम्हाला काय करायचंय, या 2 स्लाइड्स मध्ये तुमचं अख्खं इंड AS7 आणि आपल्या आधीचं AS3 कवर्ड आहे. एनी डाउट्स इन दिस? सगळ्यांना क्लिअर आहे? सर एक डाऊट होता. या. सर ते म्हणजे वर्किंग कॅपिटल मध्ये हा. जेव्हा लेस इन्क्रीज इन करंट असेट्स करतो, बरोबर. तेव्हा ऍक्च्युअली काही ट्रान्झॅक्शन होत नाहीये कॅशची. मग कशाला लेस करतो? की बाकी तिघात ऍक्च्युअल कॅश ट्रान्झॅक्शन होतात ना. आता इन्क्रीज इन करंट ऍसेट्स म्हणजे काय? बेसिकली तुझे डेटर्स वाढत चाललेत, तुझा स्टॉक वाढत चाललाय. सिंपल घे ना, स्टॉक वाढत चाललाय म्हणजे तू स्टॉक विकत घेतलास ना, म्हणजे यू मस्ट हॅव पेड. बरोबर. दॅट इज वाय लेस. गॉट इट? येस सर. ओके. सो सगळ्यांना कळलेलं काय डाऊट आहे? फॉर्मॅट समजलेत? हे फॉर्मॅट आयुष्यभर लक्षात ठेवायचे. ओके. सगळ्यांना समजलंय? येस सर. This down. हा लिहायला सांगतो मी. 1 मिनिट. पहिलं हे लिहा. 1 सेकंड. पहिलं हे लिहून घ्या. पहिल्या टॉपिकचं नाव लिहा, इंडियन अकाउंटिंग स्टँडर्ड 7, स्टेटमेंट ऑफ कॅश फ्लोज. आणि त्याच्यामध्ये मग तुम्हाला मी हे फॉर्मॅट सांगतो, लिहून घ्या. सो बिफोर वी go to the module and solve one sum on cash flow statements, there are some formulas you need to remember, especially for the direct method, where we need to find the cash receipts or the cash payments, or also the tax paid. Firstly, for cash receipts from sales, if you want to find out sales, the total sales during the year, add opening debtors less closing debtors. That is the formula you need to remember. Sales, add opening less closing. That will give you the actual
cash receipts from sales. Okay. Then cash payments. For purchases. Purchases plus opening creditors less closing creditors. Add opening less closing. Okay. Sometimes purchases won't be given. At that time, you will have to use the formula for COGS. So the formula is opening stock, opening stock plus purchases less closing stock will get you cost of goods sold. That is COGS. Okay. So sometimes the purchase are not given, but opening stock, closing stock is given, COGS is given, or sometimes COGS is also not given, but sales and gross profit percentage is given. That is also a way of calculating COGS. Sales less gross profit percentage will get you COGS. So basically, if purchases are not given, then using COGS, opening stock, closing stock, you can find purchases. That is, you can use the formula for purchases. You can just reverse this formula. So what you need to do, if you want to find purchases, purchase will be COGS plus closing stock less opening stock. Okay. So here it will be purchases equal to COGS plus closing stock less opening stock. That will get you purchases. And once you get the purchases, then do the opening and closing creditors thing. You will get the cash payment. So this is the first formula you need to remember. Sales plus opening less closing. Second, purchase plus opening creditors less closing. But if they have not given the purchases, then you can use this formula. Purchase is equal to COGS plus closing plus opening. Basically, it comes from the COGS ka formula. COGS can also be found by sales less gross profit. So basically, while solving direct method sums, you will be needing 1, 2, and 3. These three formulas. Obviously, this also will be needed, but these three basically will be majorly required. Okay. So please write down. We all know these formulas. They are nothing new. But you should remember that these are to be used here. The application of these formulas will be required. So important is to remember that at the right time. Nothing new I have told you. These are all the things that you know. Now, illustration 5. Find out the cash flow. Find out the cash from operations by direct method and indirect method from the following information. The best part is they have only asked about cash flow from operations. So they have not asked about investment or financing. So that is the easy part. So you just have to make the direct method format and indirect method format up to the cash flow from operations thing. The remaining part is not needed. Now, this is the operating statement. That is the profit and loss account for the year ended 31st March 2002. Sales less COGS. COGS is also given. Administrative and selling expenses, selling overheads, that is. Depreciation, interest paid, loss on sale of assets. Profit before tax is this, less tax is this, and provision after tax. Sorry, profit after tax. Okay.
Then balance sheet is given. This is the current year. This is the last year. This is the first year. Okay. So opening is this, closing is this. So that you have to understand. They don't present it in sequence. So that is normally in comparatives also this will be the presentation. That is the current year and the previous year. Okay. But normally we think that first year, second year, but that is not the way. This is the current and then previous. So while calculating the increase decrease, you have to see accordingly. Non-current assets, property, plant, equipment, investment, non-current assets. Current assets, inventory, trade receivable, cash and cash equivalents. Equity and liabilities, shareholders funds, non-current liabilities, current liabilities, trade payable, payable for expense. Okay. Now, what is your format? What is your format for direct method? First direct method ने करूया. डायरेक्ट मेथड मध्ये काय तुम्हाला सांगितलंय, कॅश रिसीट्स लेस कॅश पेमेंट्स. आता आपला बघा फॉर्मॅट इकडे आहे. एक सेकंड, कुठे गेला आपला फॉर्मॅट? या हा आपला फॉर्मॅट आहे. एवढंच करायचं आहे आपल्याला. एक सेकंड, थोडं मोठं करूया. आपल्याला एवढंच हवंय डायरेक्ट मेथड. कॅश रिसीट्स लेस कॅश पेमेंट फ्रॉम ऑपरेशन लेस टॅक्स पेड. दॅट इज युअर कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. ओके. सो काय करूया आपण, आपल्याकडे सेल्स आहेत. तो कॅश रिसीट्स काढू शकतो. सेल्स दिलेत. ऍट द सेम टाइम इकडे बघा ट्रेड रिसिवेबल आहेत म्हणजे डेटर्स. तुम्हाला जो फॉर्म्युला दिला तो कॅश रिसीट्स कसे काढायचे, सेल्स ऍड ओपनिंग लेस क्लोजिंग डेटर्स. ओपनिंग म्हणजे 7,000, क्लोजिंग विल बी 10,000. तो कॅल्क्युलेटर ठेवा समोर. कॅल्क्युलेटरने किती येतं बघा. सेल्स मध्ये ऍड 7 लेस 10, 5 lakhs plus 7 less 10. So basically less 3,000. So 4,97,000. हे बघा त्याने इकडे वर्किंग दाखवलंय. कॅश रिसीट्स फ्रॉम सेल्स, सेल्स ऍड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, 4,97,000. तुमचा फॉर्म्युला आहे तुमच्याकडे. हे कळलं कसं आलं. कॅश रिसीट्स काढले इथे टाकून द्या. येस आलंय का? येस सर. सगळ्यांना समजलंय? शुअर. ओके. आता सेकंड डायरेक्ट मेथड मध्ये आपण काय करतो, कॅश रिसीट्स तर आले आपल्याला. ठीक आहे. कॅश रिसीट्स 4,97,000 आलेले आहेत. आता कॅश पेमेंट फ्रॉम ऑपरेशन आणि टॅक्स पेड या दोन गोष्टी हव्यात. आता कॅश पेमेंट म्हणजे काय, बेसिकली पेमेंट ऍक्च्युअली मेड फॉर ऑपरेशन म्हणजे ऍक्च्युअली परचेसेस वगैरे बघायला लागेल आपल्याला. ओके. तो इथे त्याने लेस मध्ये सीओजीएस म्हटलंय. सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तर आपल्याला ह्याच्यातून काय काढायला लागेल, परचेसेस काढायला लागतील. बरोबर. परचेसेस काढायला काय करणार तुम्ही, जो फॉर्म्युला दिला ना परचेसेसचा, परचेसेस इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग स्टॉक. स्टॉक कुठे आहे इकडे, इन्व्हेंटरीज. ओके. सो ऍड 13,000, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ऍड होणार. सो ऍड 12,000 लेस ओपनिंग स्टॉक. सो ऍड 12 लेस 13. सीओजीएस काय आहे, कॅल्क्युलेटर घ्या. 3,50,000 ऍड 12 लेस 13 म्हणजे बेसिकली लेस 1,000. 3,49,000 परचेस येणार. 3,49,000 ते नुसतेच परचेस झाले. आता काय करायचं, त्याच्यामध्ये ऍड ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस क्लोजिंग क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स काय आहेत आपल्याकडे, ट्रेड पेएबल्स. हे ट्रेड पेएबल्स घ्यायला लागतील आपल्याला. सो ऍड 8,000 लेस 12,000. हे बघा इथे बघा सीओजीएस 3,50,000 ऍड क्लोजिंग इन्व्हेंटरी लेस ओपनिंग. फॉर्म्युला तुमच्याकडे आहे. परचेस कसं निघणार, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक. फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे. 3,49,000 परचेस मिळाले. आता परचेस मधून आपल्याला कॅश पेमेंट हवेत म्हणजे कॅश परचेसेस. ऍड ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस क्लोजिंग क्रेडिटर्स. सो ट्रेड पेएबल्स. पेएबल्स फॉर एक्सपेन्सेस इज नॉट पार्ट ऑफ द परचेस कॉस्ट. ते वेगळे क्रेडिटर्स. सो इथे क्रेडिटर्स फॉर
purchases. Add opening less closing. So 4,000 less 3,45,000. हे कळलं कसं आलं. बेसिकली आपला फॉर्म्युला त्याने असा प्रेझेंट केलाय वर्टिकल, पण तुम्हाला तसाच प्रेझेंट करायला पाहिजे, दॅट इज हाऊ यू रिमेंबर मोर. येस, समजलं हे कसं आलं 3,45,000? Yes, sir. सगळ्यांना कळतंय? येस सर. ओके. सो इथे लगेचच आपण वर 3,45,000 घेऊन टाकायचं डायरेक्ट मेथड मध्ये. कॅश सेल्स त्याने कॅश रिसिट्स दिलंय, मग कॅश पेमेंट्स त्याने लिहिलंय, कॅश परचेसेस 5,45,000. आता अजून एक पेमेंट आहे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँड सेलिंग ओव्हरहेड्स 55,000. पण ह्याच्यात पण किती ऍक्च्युअल पे केलं कसं कळणार? ही अमाऊंट घ्यायची, ही अमाऊंट घ्यायची, आणि पेएबल्स फॉर एक्सपेन्सेस जे आहे ना, ऍड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, तिकडे पण तसंच ऍड ओपनिंग लेस क्लोजिंग. सो इथे बघा ओव्हरहेड्स 55, ऍड ओपनिंग, पेएबल्स फॉर एक्सपेन्सेस लेस क्लोजिंग. सो 3,000 लेस 52,000. लगेचच इकडे वर घ्यायचं 52,000. आता ह्याच्या व्यतिरिक्त जे एक्सपेन्सेस आहेत, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल, हे ऑपरेशन्स मध्ये येतच नाही. डेप्रिसिएशन एनिवेज इज नॉन कॅश, इंटरेस्ट पेड कम्स अंडर फायनान्सिंग, लॉस ऑन सेल कम्स अंडर इन्व्हेस्टिंग, सो दॅट वोंट कम हिअर. हा, पण टॅक्स पेड म्हटलंय 3,000, तो घेऊ शकतो. तो इकडे काय येणार 4,97,000 मायनस 3,45,000. बेसिकली फॉर्मॅट आपल्या लक्षात ठेवा. ओके, तोच तसाच त्याने प्रेझेंट केलाय की कॅश रिसिट्स लेस कॅश पेमेंट्स लेस टॅक्स. बरोबर ना? आता कॅश पेमेंट्स मध्ये देर कॅन बी 2 पेमेंट्स ऑल्सो, म्हणजे परचेसेस आणि अदर एक्सपेन्स पण असतात. सो लेस कॅश परचेस लेस ओव्हरहेड्स, इंटरेस्ट फायनान्सिंग मध्ये डेप्रिसिएशन नॉन कॅश, लॉस ऍक्च्युअली ऑल्सो नॉन कॅश आहे, पण त्याचा इफेक्ट येतो फायनान्सिंग ह्याच्यामध्ये, इन्व्हेस्टिंग मध्ये. इफेक्ट म्हणजे आपण ती अमाऊंट कमी दाखवणार, म्हणजे या अमाऊंटला ऍसेट विकला गेला असं दाखवणार. सो दॅट विल बी पार्ट ऑफ द इन्व्हेस्टिंग ओनली. कॅश प्रॉफिट इज कमिंग टू 1 लाख. सो हे ऍड लेस करून 1 लाख येतं, लेस टॅक्स 30. सो कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज इज 70. त्याने इकडे कॅश प्रॉफिट फ्रॉम आफ्टर टॅक्स म्हटलं, तर बेसिकली दॅट इज कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. हे कळलं तुम्हाला कसं आलं? एनी डाऊट इन दिस पार्ट? डायरेक्ट मेथड यू कॅन यूज माय फॉर्मॅट ऑल्सो. येस, एनीवन हॅज अ डाऊट? कसं आलं फिगर, कसं आलं मला कळलं नाही, विचारा मला प्लीज, कारण हे कळणं फार गरजेचं आहे. 52,000 कसं आलं, 3,45,000 कसं आलं, मला कळलं नाही असं असेल तर सांगा मला. येस, एनीवन समजलंय नाही समजलंय? समजलं सर. We understood. ओके. आता इनडायरेक्ट मेथड बघूया. हे तर डायरेक्ट झालं, आता इनडायरेक्ट. आता इनडायरेक्ट मेथड मध्ये आपण कसं करतो, आपण नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स पासून चालू करतो. पण इथे टॅक्सचं काही जास्त टेन्शन नाहीये. कधी कधी ना प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स दिलेली असते, मग टॅक्स पेड किती ते वगैरे करायला लागतं. तर तिकडे मग आपण बिफोर टॅक्स घेतो आणि मग लेस टॅक्स पेड मायनस करतो. पण इथे काय टॅक्सचं काय जास्त हे नाहीये, सो त्याच्यामुळे आपण डायरेक्टली वी कॅन टेक प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स ऑल्सो. तर मग नंतर परत टॅक्स मायनस करायची गरज नाही. आणि इथे पण त्यांनी तसंच केलंय, म्हणून मी तसं सांगतोय. ओके, यू कॅन ऑलवेज टेक प्रॉफिट बिफोर टॅक्स आणि नंतर मग टॅक्स मायनस करा, इफेक्ट तोच येणार. ओके, सो विल स्टार्ट विथ प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स, पण इथे तसंच केलंय. आता ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो, ऍड बॅक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, नॉन कॅश एक्सपेन्सेस. सो नॉन कॅश ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आणि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्स आपण ऍड बॅक करतो. लेस आपण काय करतो, लेस आपण नॉन ऑपरेटिंग इन्कम्स लेस करतो, नॉन कॅश इन्कम्स लेस करतो. तो इथे तेच करायचंय इथे. आणि हा ते झालं, दॅट इज युअर. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय मिळतं, आफ्टर दॅट विल गेट कॅश फ्लोज बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस. मग आपल्याला वर्किंग कॅपिटलचे चेंजेस करायला लागतील, ऍड करंट ऍसेट्स वगैरे ते सगळं करायला लागेल. ओके, सो पहिला तर इफ वी स्टार्ट कॅल्क्युलेटरवरच घ्या, ऍक्च्युली जस्ट टेक ऑन कॅल्क्युलेटर असेल तर. सो 53 घेतलं. आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं, हे कसं आलं 53, ऑब्व्हियसली सेल्स आणि हे सगळं मायनस करून मग आलं ना. आता ह्यात ऍडबॅक काय करूया, नॉन कॅश आयटम्स. पहिलं तर डेप्रिसिएशन ऍडबॅक करा. सो 53 मध्ये 7 ऍड, इंटरेस्ट ऑल्सो इज पार्ट ऑफ फायनान्सिंग ऍड, लॉस ऑन सेल ऑफ ऍसेट ऍड. त्या 3 गोष्टी ऍड झाल्या. ठीक आहे, त्या 3 गोष्टी ऍड झाल्या. सो 53,000 मध्ये 7,000 ऍड झालं, 60,000
आणि 5,000 ऍड, सो 65,000 टोटल आली. ठीक आहे. लेस करायला हा बोला. सर नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स पकडायचं ना. यू आर राईट. मी मगाशी काय बोललो की नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स घेऊ शकतोस, तसं पण घेतलं चालेल. पण या सम मध्ये ना त्याने आफ्टर टॅक्स घेऊन घेतलं. दोन्ही घेऊ शकतो. पण तुला जर तू बिफोर टॅक्स घेतलंस ना, म्हणजे माझा फॉर्मॅट मध्ये आय सजेस्ट की बिफोर टॅक्स घ्या आणि नंतर मग तुम्ही टॅक्स मायनस करा. दॅट इज माय फॉर्मॅट. कारण कसं असतं खूपदा ना टॅक्स मध्ये पण ऍडजस्टमेंट असतात की टॅक्स इकडे काय दिलं असतं, इथे प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स दिलं असतं आणि खाली दिलं असतं ओपनिंग प्रोव्हिजन ऑफ टॅक्स एवढी आहे, क्लोजिंग एवढी आहे. तर तुम्हाला ऍक्च्युअली टॅक्स पेड किती आहे तो काढायला लागतो किंवा दिला असतो की टॅक्स पेड ड्युरिंग द इयर इज दिस मच. तुम्हाला तोच मायनस करायला लागतो. पण आता हा काय बेसिक सम आहे त्यामुळे काय तसं काय प्रॉब्लेम नाहीये. आणि द वे दे हॅव सॉल्व्ड द सोल्युशन ना, त्याने प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स चालू केले बिकॉज इथे टॅक्स मध्ये काही ऍडजस्टमेंट नाहीये म्हणून. पण तसंही करू शकतो आपण. तसं करूया चला. 83,000 घे, त्याच्यामध्ये 12,000 ऍड कर. कसले ऍड करणार तू? 7,000, 3,000 आणि 2,000 जे लेस झाले ते मायनस ऍड कर. सो 83 प्लस 7 इज 90, 90 प्लस 5 इज 95. सो 95 झालं. लेस करण्यासाठी काही नाहीच वाटत आहे मला, कारण सेल्सच आहे. सो देर इज नथिंग टू बी सबट्रॅक्टेड की नॉन ऑपरेटिंग इन्कम किंवा नॉन कॅश इन्कम वगैरे असं काही आपल्याला काही दिलं नाहीये. सो 95,000 आपल्याला आता बॅलन्स आला. आता काय करूया आपण? आता वर्किंग कॅपिटल चेंजेस. वर्किंग कॅपिटल चेंजेस मध्ये काय करायचं? पहिलं तर करंट ऍसेट्स मध्ये जाऊया. यू कॅन सी इन्व्हेंटरी आधी 13 होती, आता 12 आहे. सो देर इज अ डिक्रीज इन करंट ऍसेट्स. ऍड 1,000 ऍड किती झाले? 96. हा सॉरी, बाय द वे 95 जेव्हा आपलं आलं ना, 95 दॅट इज बिफोर टॅक्स. आपल्याला आफ्टर टॅक्स पण करायला लागेल. सो 65. सो बोथ वेज आन्सर इज सेम ओनली. बरोबर ना? 30,000 मायनस करायचं राहील गेलं आपलं. सो 65 येणार. इवन इफ यू डू दिस 53 प्लस 2 त्याच्यामध्ये हे ऍड कर 7, 60 प्लस 5 65 तेच येणार आहे आन्सर. ओके. पण मोठ्या सम्स मध्ये ना यू टेक प्रॉफिट बिफोर टॅक्स, कारण तिकडे टॅक्स मध्ये पण ऍडजस्टमेंट असते. इथे नाहीये म्हणून काय फरक पडत नाही. लक्षात घे. म्हणून मी तसा फॉर्मॅट तो केलाय. पण या सम मध्ये चालून जाईल. सो बेसिकली 65 आलाय. बरोबर. आता 65 नंतर आपण वर्किंग कॅपिटल चेंजेस करूया. आता बघा, इन्व्हेंटरी करंट ऍसेट आहे, डिक्रीज झालंय 1000 ने. डिक्रीज जेव्हा होतं आपण ऍड करतो, तो 1,000 ऍड करायचं. 66. ट्रेड रिसिवेबल इन्क्रीज झालंय. ट्रेड रिसिवेबल इन्क्रीज झालंय. इन्क्रीज म्हणजे आपण लेस करतो. बरोबर. तो 66 मधून 3,000 मायनस करा. 63. तसंच करंट लायबिलिटीज इन्क्रीज झालाय 4,000 ने. इन्क्रीज झालाय, ऍड करतो आपण. 63 प्लस 4 67. 4,000 ने वाढले. तसंच करंट लायबिलिटीज अगेन 3,000 ने वाढल्यात. 67 प्लस 3 70. So we have reached 70. That is cash flow from operations after working capital changes. बघूया काय आपलं राहिलं का? बघा 70 आहे. सो प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स ने चालू केलंय. यू कॅन टेक प्रॉफिट बिफोर टॅक्स, नो प्रॉब्लेम. ऍड डेप्रिसिएशन, ऍड लॉस ऑन सेल ऑफ ऍसेट, इंटरेस्ट पेड, डिक्रीज इन इन्व्हेंटरी. डायरेक्ट त्याने फॉर्मॅट वगैरे फॉलो केलं, डायरेक्ट त्याने करून टाकलंय. पण आय विल सजेस्ट मेक अ फॉर्मॅट अँड डू इट, बिकॉज दॅट इज हाऊ युल रिमेंबर इन द लॉंग रन. प्रत्येक सम वेगळा असणार, तर तुम्हाला ते लक्षात कसं राहणार? तर तुम्हाला फॉर्मॅट असेल तर तुमचं ऑटोमॅटिक तुमचा आन्सर रेडी असतो. मग फक्त फिल इन द ब्लँक करायचं. डिक्रीज इन इन्व्हेंटरी, increase in trade receivable, less, increase add 70. मी तर ओरलीच केलं. गॉट इट? दॅट इज हाऊ यू शुड डू इट. सगळ्यांना कळलंय कसं आलं? आता तुम्हाला इनफॅक्ट इंडायरेक्ट मेथड इझी वाटला असेल. नॉर्मल इंडायरेक्ट मेथड इज द टफ वन. येस अदर्स? ईशान पार समजलंय का? इझी वाटतंय? येस सर. ग्रेट. सो बघ इथे 70 आलं आणि डायरेक्ट मेथड मध्ये काय आन्सर होतं? डायरेक्ट मेथड कुठे आन्सर आहे? हे बघा इथे पण 70 आलं. सो ऍज आय टोल्ड यू द आन्सर्स विल मॅच. आन्सर्स हॅव टू मॅच. पुढचं आपल्याला इकडे करायचं नाहीये म्हणून आपण काय करत नाही. इकडे त्याने ऑपरेशन विचारले. पण ऑब्व्हियसली पुढच्या सम्स मध्ये आय विल बी डुईंग द होल सम. सो इथे बेसिकली व्हॉट आय विल सजेस्ट यू, असा जेव्हा सम येतो ना आणि त्याने काय विचारलंय डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, लगेच आपले फॉर्मॅट बनवून टाकायचे.
आपले फॉर्मॅट रेडी करायचे, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड. पहिला फॉर्मॅट रेडी करायचा आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक जो हे आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता ऍड नंतर इथे इनडायरेक्ट मेथड सपोज असेल तर ऍड नंतर जरा जागा सोडा, बिकॉज इकडे 2-3 आयटम तर नक्कीच येतील. लेस मध्ये पण जागा सोडून ठेवा, आयटम आले नाही आले फरक पडत नाही. त्याच्यानंतर प्रत्येक ह्याच्यानंतर जागा सोडा. डिक्रीज इन करंट ऍसेट्स त्याच्याखाली 2-3 लाईन सोडायच्या. इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटी त्याच्या खाली 2-3 लाईन सोडा, बिकॉज यू नेव्हर नो की हाऊ मेनी लायबिलिटीज आर देअर और हाऊ मेनी करंट ऍसेट्स आर देअर. तो जागा सोडून द्यायची, आपल्याला काही लॉस नाहीये त्याच्यामध्ये. नंतर घालायचं फिल इन द ब्लँक्स. यू गेट द आन्सर. सेम वे इथे पण कॅश पेमेंट्स, कॅश रिसिट्सच्या खाली पण एक 3-4 लाईन सोडून द्यायच्या. कॅश पेमेंटच्या खाली 2-3 लाईन सोडायच्या. टॅक्स पेड लिहून टाकायचं, झालं. सो बेसिकली इट हॅज टू बी क्लीन. ऍट द सेम टाइम तुम्हाला फायदा झाला पाहिजे, तुम्हाला सॉल्व्ह करताना एकदम इझी झालं पाहिजे. दॅट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्ह. ओके. कारण आता ह्याच्यात कसं होतं, आता मुलं काय करतात नॉर्मली, ह्याच्यात मुलं काय करतात, ते ट्राय टू डू इट ऍज पर द सोल्युशन, की हा असं करायचं. ओके ओके. ह्याच्या मागचा फॉर्मॅट किंवा कसं आलं, आता लोकांना हे वर्किंग नोट वाटतं की असं करायचं, पण त्याच्या मागचा तो फॉर्म्युला त्यांना माहिती नाहीये, जो तुम्हाला मी लिहून दिले 3 फॉर्म्युले. तर हे सगळं तुम्हाला डीप अंडरस्टँडिंग असेल ना, तर इट बिकम्स व्हेरी इझी. नाहीतर मग इट इज लाईक मग रट्टा मारा, तो फॉर्मॅट, सम बघा, असे सम करायचे आहेत, ओके असा आन्सर आहे, ह्याने असं केलंय, आपण असंच केलं पाहिजे वगैरे. पण दॅट विल बी अ डिझास्टर. पण एक्झाम मध्ये सम प्रत्येक वेगळा येणार आहे. या विचारा. सर या सम मध्ये ऍडमिन सेलिंग ओव्हरहेड आणि ऍडबॅक ते ऑपरेटिंग मध्ये कसं येतील? कुठलं ऍडमिन आणि सेलिंग ओव्हरहेड्स होते ना हा, 50,000 चे. पण दॅट इज पार्ट ऑफ ऑपरेशन ओनली ना. मग अजून काय जाणार, इन्व्हेस्टिंग मध्ये जाणार आहे, इन्व्हेस्टिंग फायनान्सिंग मध्ये थोडीच जाणार. इट इज पार्ट ऑफ ऑपरेशन. ओव्हरहेड्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ ऑपरेशन. इट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. करेक्ट. ओके सर, ओके. या जेव्हा आपण हे करू ना, तेव्हा तुम्हाला आयडिया येईलच. जेव्हा आपण ऍक्च्युली इन्व्हेस्टिंगचं वगैरे बघू ना, तेव्हा तुम्हाला आयडिया येईल. आता हा सम तुम्हाला स्वतःहून करायचा आहे. फॉर्मॅट मी सांगितल्याप्रमाणे करा. वर्किंग नोट तुम्ही किती पण करा, वर्किंग नोटला काय दर इज नो लिमिट. तुम्ही बाजूला 1000 वर्किंग नोट केले चालेल, पण फॉर्मॅट आपला तो दिसला पाहिजे. ठीक आहे. सो हा सम तुम्हाला मी होमवर्कला देतोय. या सर म्हणजे जर नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स आपण चालू केलं या तर मग ते हा ऍड लेस करून नाही, मग लास्टला cash- टॅक्स परत मायनस करायला लागेल ना तुला. असं आपण करून बघितलं ना. 83 घेतलं, 83 मध्ये तू 12 ऍड कर, 7 आणि 5, 12 ऍड कर, तुला किती 95 आलं, आणि मग 30 नंतर मायनस कर, 65 येणार परत. बरोबर ना. फॉर्मॅट माझा हा वर्किंग कॅपिटल चेंजेसच्या आधी मायनस करायचं ना ते, मग शेवटी लास्टला. नाही, वर्किंग कॅपिटल चेंजेसच्या आधी. वर्किंग कॅपिटल इथे आपण कधी केलंय, इथे नंतर केलंय ना, नंतर कर. इथे कसं आहे, इथे आपण नंतर करतो, इथे आपण लास्टला करतो, इथे वर्किंग कॅपिटल चेंजेस नंतर करतो. तसंच कर. गॉट इट. बेसिकली आधी केलं तरी काही फरक पडत नाही, पण हा फॉर्मॅट मी हा फॉलो करतो. दॅट इज द फॉर्मॅट. तू आधी कर, लेस कर, म्हणजे इथून इथे मायनस कर, नाही तर वर्किंग कॅपिटल चेंजेसच्या आधी मायनस कर, काही फरक तर पडणार नाही. इट्स सेम ओनली. पण आता मी पटकन कॅल्क्युलेट करताना, कारण टॅक्स वर होता ना, तर मी तिथूनच तो मायनस केला. आता कॅल्क्युलेट करताना आपण कसंही करू शकतो. आता दॅट लेवल ऑल्सो यू विल ऑल्सो रीच दॅट लेवल. पण आता स्टार्टिंगला फॉलो द फॉर्मॅट, मग यू विल रीच दॅट लेवल. तुला एकदा माहिती झालं ना, कुठून कधी काय करायचंय, कधी कुठला आयटम मायनस करायचा आहे, व्हॉट इज द फ्लो, देन यू अंडरस्टँड हाऊ टू मेक कॅश फ्लो. ॲज सिम्पल एज दॅट. ओके. सो हा सम मला तुम्ही करून हवाय, 5th सम. अपार्ट फ्रॉम दॅट तुम्हाला होमवर्कला मी अजून काही देणार आहे. आता हे ना असे एक टाइमपास थिअरी सम्स आहेत, ते तुम्हाला करायला मी देणार आहे. जसं इलस्ट्रेशन 4 याच्यामध्ये ना त्याने म्हटलंय, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रान्झॅक्शन टेकन फ्रॉम अ पेरेंट कंपनी हॅव्हिंग मल्टिपल बिझनेसेस अँड मल्टिपल सेगमेंट्स, आयडेंटिफाय विच ट्रान्झॅक्शन विल बी क्लासिफाईड ॲज ऑपरेटिंग, इन्व्हेस्टिंग आणि फायनान्सिंग. तो त्याने तुम्हाला एक लिस्ट ऑफ ट्रान्झॅक्शन दिलेत, एक 15 ट्रान्झॅक्शन दिलेत. तुम्हाला फक्त ते लिहायचं आहे की हे ऑपरेटिंग आहे का फायनान्सिंग आहे. फॉर एक्झाम्पल इश्यूड प्रेफरन्स शेअर्स, फायनान्सिंग. सो हे जरा तुम्ही करा. ओके. तर तुम्हाला एक आयडिया येईल की व्हॉट आपण आता डिस्कस तर केलंच आहे, तुम्हाला स्वतःला एक आयडिया येईल की ओके हे कशात येतं. आणि जर नाही आलं तर लुक ॲट द सोल्युशन, तुम्हाला लगेच कळेल.
आता फॉर एक्झाम्पल बोनस शेअर इश्यूड. आता बोनस शेअरला काय कॅश इनफ्लो नाहीये, आउटफ्लो नाहीये. तो त्याच्याने इकडे येणार खाली नो कॅश फ्लो. तो कॅश फ्लो असेल तर काय कुठे देणार नाही. ओके, जस्ट लाईक अ डेप्रिसिएशन. हा तुम्ही एक सम स्वतःहून ट्राय करा. नोटबुक मध्ये सोल्युशन आलं पाहिजे. थर्ड सम मध्ये पण तसंच आहे. इथे फक्त तुम्हाला लिहायचं आहे की विच ट्रान्झॅक्शन बी क्लासिफाईड एज ऑपरेटिंग अँड विच वुड बी क्लासिफाईड एज इन्व्हेस्टिंग. फक्त इन्व्हेस्टिंग आणि ऑपरेटिंग मध्ये करायचं. आणि पण इथे अजून एक गोष्ट आहे की ही ना एक बँक आहे. बँकच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. तो बँकच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने तुम्हाला विचार करायला लागेल की त्यांच्यासाठी डिपॉझिट रिसिव्ह करणं आणि पे करणं हे काय आहे. हे त्यांचं ऑपरेशन आहे, नॉर्मल ऑपरेशन आहे. सो यू कॅन सी हिअर इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन लोन्स. जेव्हा ते लोन देतात, बँक जेव्हा लोन देते त्यांना जेव्हा इंटरेस्ट मिळतो, दॅट इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग पार्ट. इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉझिट ऑल्सो ऑपरेटिंग. डिपॉझिट एक्सेप्टेड ऑपरेटिंग. लोन्स गिव्हन टू कस्टमर ऑपरेटिंग. हे सगळं ऑपरेटिंग मध्ये येणार बिकॉज इट्स अ बँक. हा, पण फर्निचर फॉर न्यू ब्रांच असेल तर इन्व्हेस्टिंग, फिक्स्ड ॲसेट आहे. अपग्रेडेड द बँकिंग सॉफ्टवेअर इन्व्हेस्टिंग. Purchase of shares in subsidiary investing. New cars purchased investing. Provident fund paid for employees operating. कळलं? तर असा टाईपचा आहे. तो लक्षात ठेवा कोण आहे. बँक असेल तर मग ऑपरेटिंग त्यांचं लक्षात घ्यायला लागेल. सो हा एक सम तुम्हाला करायचा आहे. एकदम बेसिक आहे, म्हणजे दिस इज लाईक थिअरॉटिकल. एकदम असं काही एक्झाम मध्ये येणार नाही, पण तुम्हाला अंडरस्टँडिंगसाठी, प्रॅक्टिससाठी. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगायचं हे ट्रेडिंग कंपनी आहे, बिझनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मोबाईल फोन्स. तर तुम्हाला फक्त ऑपरेटिंग कॅश फ्लोज कुठले सांगायचे. तर तुम्हाला ते लिस्ट करायचे आणि लिहायचं की ऑपरेशन्स मध्ये येणार की नाही येणार, इन्क्लूड नॉट इन्क्लूड, एवढंच आहे. सो फॉर एक्झाम्पल क्रेडिट सेल ऑफ मोबाईल. आता क्रेडिट सेल ऑपरेटिंग मध्ये येणारच नाही ना, कॅश फ्लो नाहीच आहे याच्यात. मग रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ मोबाईल फोन्स इन्क्लूड ऑब्विसली मेन ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी, लाईक दॅट. सो हा एक सम तुमच्याकडनं एक्सपेक्टेड आहे परत मला. आणि हा पण एक बेसिक सम आहे. ह्याच्यामध्ये त्याने एवढंच दिलंय की फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आयटम्स विल बी पार्ट ऑफ कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलन्स. आता लक्षात ठेवा, कॅश अँड बँक हे स्वतः तर आहेतच. ऍट द सेम टाइम जे काही तुमचे छोटे डिपॉझिट्स आहेत, स्मॉल इन्व्हेस्टमेंट विच आर रिडीमेबल विदिन 90 days, that is 3 months, that is part of cash and cash equivalents. So 90 days maturity असेल ना, तर मग that is short term. So for example, fixed deposit with SBI 12%, 3 years maturity. So always this is not cash and cash equivalent. Okay. Deposit with HDFC. Original term was 2 years, but due maturity. Original term 2 वर्ष म्हणजे it is not part of cash and cash equivalent. Due कधी होते फरक नाही पडत. Redeemable preference shares acquired on 31st Jan and due on 30th April. म्हणजे this is short term. Jan मध्ये acquire केले आणि आता आपण विकणार आहोत. Redemption is due on 30th April. So if you see February, March, April 3 महिन्याच्या आत रिडीम होणार आहेत. म्हणजे we have acquired some preference shares which are going to get redeemed in 30 months, in 3 months. So it is short term. मग त्याच्यानंतर कॅश बॅलन्सेस ॲट व्हेरियस बँक्स, कॅश बॅलन्स ॲट व्हेरियस बँक्स, मग इंटरनॅशनल पण असू दे, कॅश बॅलन्स ॲट व्हेरियस बँक्स, बँक ओडी, ट्रेजरी बिल्स, हे सगळं कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट येणार. 90 days मॅच्युरिटी सगळं इन्क्लूड. सो हे फक्त मला तुमच्याकडनं लिहून हवंय बुकमध्ये. बेसिक आहे, ह्याच्यामध्ये काय आय डोंट थिंक दॅट इज समथिंग टू बी टॉट हिअर. हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. ऍट द सेम टाइम तुम्हाला मी स्टार्टिंगला मी दिलं की कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्व्हेस्टिंग, फायनान्सिंग, हे तुम्हाला क्लासिफाय करता आलं पाहिजे. ओके. सो तुम्हाला टोटल 5 सम्स करायचे इन द बुक. आय थिंक यू कॅन मॅनेज दॅट. एक्झाम मध्ये आला तर अशा टाईपचा येणार 5th सम. थिअरी येणार नाही, पण तुम्हाला माहिती पाहिजे की व्हॉट इज दॅट. त्याच्यामुळे तुम्हाला ते करायला लागतं. त्याच्या व्यतिरिक्त हे असे छोटे छोटे हे आहेत. त्याच्यानंतर एक मोठा सम आहे 10th सम, जो आपण उद्या करणार आहोत. इज अ व्हेरी बिग सम. ह्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी आपल्याला ऍडजस्टमेंट आणि सगळं करायचं. सो ह्याच्यामध्ये फुल फ्लेज आहे, म्हणजे दिस इज लाईक अ फुल कॅश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथडने केलेलं आहे. सो विल बी डुईंग दॅट टुमॉरो. ओके. आणि जे काय छोटं मोठं उरलंय ते आपण उद्या कव्हर करू. सो टुमॉरो विल फिनिशिंग दिस स्टँडर्ड. ठीक आहे. एनी डाऊट्स टुडेज लेक्चर? नो सर. समजलंय सगळ्यांना? कॉन्फिडन्स आलाय टॉपिक मध्ये?
तर एक डाऊट होता. या ते जे करंट असेट्स आहेत ना, त्याच्यामध्ये कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट पण नाही चेंज नाही झालं, नाही पण नाही 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 त्याच्यात नाही घ्यायचं. करंट ऍसेट्स ऍड लेस जेव्हा करतोस ना तू, त्याच्यामध्ये कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट नाही घेत आपण, बाकी घेतो. कारण कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंटचा ओपनिंग क्लोजिंग आपण खाली वेगळं लिहितोय ना, त्याच्यात घ्यायचं नाही. कळलं ना? सो ऍड किंवा लेस आपण करतो ना, इन्क्रीज डिक्रीज करंट ऍसेट, त्याच्यामध्ये तू कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट नाही घेत आपण, ते वेगळंच घेतो. ओके सर. हा, गुड क्वेश्चन. असं कन्फ्युजन होतं खूपदा, कारण तिथे पण मुलं घेतात. मग तसं नाही घ्यायचंय. कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट हॅज टू बी सेपरेट होईल. आणि बाकी ते तुम्ही इन्क्रीज डिक्रीज करंट ऍसेट करतायत ना, त्याच्यामध्ये बाकी ऍसेट्स येणार, म्हणजे डेटर्स, इन्व्हेंटरीज वगैरे असं येणार. कॅश येणार नाही, कॅश बँक वगैरे येणार नाही. ठीक आहे. सो आय थिंक वी आर सॉर्टेड. सो उद्या हे तुमच्याकडे होमवर्क आहे 5 सम्स. ऍक्च्युली हा सम्स चॅप्टर संपलाय, पण जे काय 1-2 सम्स बाकी आहेत ते विल डू इट टुमॉरो आणि विल फिनिश द चॅप्टर. ठीक आहे. सो प्लीज कम्प्लीट युअर बुक आणि उद्याच्या मोठ्या सम्ससाठी रेडी राहा. सो आज जे काय झालं ते रिवाइज करून ठेवा, आणि उद्या आपल्याला ते नॉलेज लागणार आहे तुमचं. ठीक आहे. सो विल एंड हिअर टुडे आणि कंटिन्यू टुमॉरो. ओके ओके सर. ओके. चलो बाय बाय, टेक केअर.